عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang merupakan kitab utama bagi orang yang mahu mempelajari dan mengenali ilmu usul fiqh sebelum orang tersebut naik kepada kitab yang lebih tinggi. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat penting bagi orang yang mahu mempelajari ilmu usul fiqh. Dan ilmu usul fiqh adalah satu ilmu yang penting di dalam kita memahami bagaimanakah manhaj para ulama, para fuqaha di dalam mereka mengambil hukum hakam Allah daripada nas-nas syarak. Okey, Alhamdulillah, kita belajar sedikit demi sedikit. Last sekali kita berhenti di mana? Lupa dah tu. Wa alfazuhu arba'ah. Masuk dalam bab am dah. Wa alfazuhu arba'ah. Baik. Sebelum kita panjang ataupun kita bergerak lebih panjang, kita masuk ataupun kita ulang kembali matan yang telah kita hafal. Man hafizal mutun hazal funun, wa man talaba al-ula sahara al-layali wa akala al-hawashi wa qara al-hawashi. Jadi kita ulang balik matan yang kita hafal, dan semoga matan ini akan terus lekat dalam minda kita lah, sebab dia akan membantu kita, khususnya sekiranya kita sentiasa mempelajari dan melihat kitab-kitab yang menghuraikan matan waraqat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Imamul Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik ibn Abi Muhammadin Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Hadhihi waraqatun tashtamilu وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه مع طريقها الاجتهاد والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك
ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر الذي يدخل في الأمر والنهي، ومن لا يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار قالوا لم نك من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. هكذا انتهينا من المقدمة ومن أقسام الكلام والأمر والنهي، والحمد لله. طيب، نقول فيه وأما الأمر وأما العام. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والمعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، جميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره،
من الفعل وما يجري مجراه وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف بالألف واللام والجمع المعرف بالألف واللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف بالألف واللام والجمع المعرف بالألف واللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام إمام الحرمين الجويني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم آمين. قال رحمه الله عز وجل وألفاظه أربعة أي وألفاظ العموم وألفاظه أي ألفاظ العموم. Walaupun sebelum ni bicaranya adalah wa ammal 'am fa huwa ma 'amma syai'ain fasa'ida. Al-'am itu sendiri adalah lafaz. Al-'am itu sendiri adalah lafaz yang mengandungi afrad kathirin, yang mengandungi individu-individu yang banyak di bawah kalimah itu, tidak terbatas. Umum pula dia punya sifat dia. Okey, jadi di sini sebut wa alfazuhu ai wa alfazul umum. Lafaz yang menunjukkan kepada makna umum. Sebab dia tak boleh kata wa alfazul am. Sebab al-am itu sendiri adalah lafaz. Lafaz kepada lafaz macam mana tu? Okey, lafaz al-umum. Jadi lafaz umum ni, bila lafaz itu adalah merupakan lafaz umum, jadilah lafaz itu sebagai lafaz am. Lafaz umum ada 4 kata Imam Al-Haramain. 4 dalam kitab ni lah. Bukan hanya ada 4 ya, ada banyak lagi. Tetapi yang disebut ini adalah sebagai contohnya. Yang disebut sini adalah sebagai contohnya. Yang pertama disebut al-ismul wahidul mu'arrafu bil alif wal lam. Al-ismu, bacanya kena betul al-ismu, jangan dibaca al-ismu. Kalau saya baca al-ismu, dia tak dapat bezakan di antara hamzatul wasl dengan hamzatul qata'. Al-ismu, al-istighfar, al-intifa'. Tapi kalau masih lagi baca al-istighfar,
Maknanya dia tidak lagi dapat bezakan di antara hamzatul wasli dengan hamzatul qat'i. Jadi kita baca al-ismu, dan saya sendiri pun bariskan itu pada huruf lam. Dan pada huruf lam tu pula tak ada baris mati, sebab kita tak baca al-ismu, kita baca al-ismu. Al-ismul wahid, al-ism, al-ism satu isim yang dia ini adalah wahid. Maksudnya al-lafzul mufrad, lafaz mufrad. Di sana ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Antara lafaz umum adalah apabila kalimah itu adalah kalimah mufrad, bukan jamak, bukan musanna. Lafaz yang mufrad tetapi dia adalah ma'rifah, bukan nakirah. Mu'arraf, maknanya dia itu bersifat dengan sifat ma'rifah. Dia menjadi ma'rifah dengan sebab apa? Sebab ada alif lam. Sebab kalau kita belajar dalam nahwu, satu kalimah itu dia menjadi mu'arraf bukan hanya mesti ada alif lam. Ja'a Zaidun, Zaid tu nakirah ke ma'rifah? Ma'rifah. Haza fulan, ma'rifah, sebab haza tu isim isyarah. Huwa dakhala al-madrasah, huwa tu adalah isim ma'rifah. Al-kitab, hazal kitabu, al-kitab jadi ma'rifah juga, tapi sebab apa? Sebab ada alif lam. Jadi di antara lafaz umum adalah apabila satu kalimah itu merupakan ism, dia bukan fi'al, dia bukan huruf, dia bukan harf, dia ism. Dalam masa yang sama dia menjadi ma'rifah, bersifat dengan sifat ma'rifah disebabkan ada alif lam. Kata para ulama, alif lam di sini dengan syarat bukan alif lam ahdiyah. Dengan syarat alif lam itu bukan alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah dia bukan lagi merujuk kepada apa saja benda yang berada di buah kalimah tu, tetapi dia merujuk kepada individu tertentu. Contoh, hazal ma uhibbuhu, hazal ma uhibbuhu, hazal ma, ada alif lam kan? Tapi alif lam tu maksud semua air ke ataupun air tertentu? Ni. Hal ja'a syaikh ya akhi? Contoh, kita semua tengah tunggu kelas, tak datang-datang pun dah pukul 9 lebih dah ni kan. Lepas tu satu orang tanya, hal ja'a syaikh? Alif lam, asyaikh. Adakah maksud dia, adakah telah datang semua syekh? Orang tu boleh sebut hal ja'a syaikh, adakah syekh telah datang? Adakah maksud dia, adakah semua syekh telah datang? Atau yang dimasukkan si fulan yang jadi syekh tu, yang jadi syekh tu adakah dia datang atau tidak? Jadi merujuk kepada individu tertentu, maka alif lam itu dipanggil alif lam ahdiyah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Al-misbah fi zujajah, az-zujajatu, maksud dia az-zujajah ada alif lam, dia isim juga, isim mufrad, tetapi dia ada alif lam. Cuma alif lam ini alif lam ahdiyah. Dari segi makna bukan nak kata semua kaca, tapi dari segi yang diinginkan oleh yang bercakap, iaitu Allah Azza wa Jal, kaca itu, kaca yang tertentu itu. Jadi alif lam ketika itu alif lam ahdiyah. Bila dia alif lam ahdiyah, dia bukan lafaz am. Dia bukan lafaz am. Jadi alif lam yang dimasukkan dalam matan ini, al-ismul wahid al-mu'arraf bil alif wal lam, ay bil alif wal lam al-istighraq, al-istighraqiyah, alif lam yang memberi makna semua, bukan alif lam yang bermaksud satu individu tertentu.
Jadi alif lam ini akan memberi makna semua. Lalu kalimah itu menjadi umum. Kalimah itu akan menjadi lafaz am. Contoh mudah sangat. Kita tiap hari baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Alif lam pada alhamd adalah alif lam al-istighraq. Sebab apa? Sebab kita ertikan dia dengan semua puji hanya untuk Allah. Sedangkan alif lam itu adalah kalimah hamd adalah mufrad. Tetapi kenapa kita terjemah dia dengan semua? Sebab dia ada alif lam. Alhamdu. Alhamdu tu dia ada jamak ke? Saya pula jadi muskil. Alhamdu itu dia memang dia zahirnya mufrad lah. Tapi adakah dia musanna dia hamdan? Kalau mahamid ada. Mahamid jamak. Cuma dia alhamdu itu adakah dia dia mufrad atau tidak? Sebentar lalang terfikir ni. Hamdun jam'u dia mahamid. Tengok sekejap. Kalau tersilap. Dah. Mahmadah jamak dia mahamid. Tapi kalau alhamdu tu sendiri, adakah dia hamd? Nanti saya cek balik lah. Atau siapa yang boleh jumpa, beritahu pada pertemuan akan datang kan. Takut saya masdar jamak. Kena cek balik. Cuma biasa kita terjemahnya alhamdu itu segala puji. Cuma adakah dia merupakan al-ismul wahid? Maksudnya ada musanna jamak. Kita ambil contoh lain. Innal insana lafi khusr. Al-insan adalah merupakan isim mufrad. Apa jamak pada insan? Saya pernah cari sebelum ni, terlupa pula. Anasi ke apa dia punya jamak dia? Insan, insanani. Anas jamak dia anasi. Anasi. Jadi insan adalah merupakan isim mufrad. Sebab dia bukan musanna, dia bukan jamak. Dia ada alif lam. Innal insana lafi khusr. Dalam masa yang sama, alif lam itu bukan merujuk kepada orang tertentu. Lalu dia akan memberi makna sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Tapi digunakan isim mufrad. Kenapa yang kita boleh kata sesungguhnya semua manusia dalam kerugian? Kerana dia merupakan isim mufrad al-muhalla bil alif wal lam. Al-mu'arraf bil alif wal lam. Jadi di antara lafaz umum adalah isim mufrad yang ada alif lam. Itu yang pertama. Ni jarang kita dengar. Selalu kita fikir bila benda ramai ni mesti nak kena jamak. Tak semestinya. Kadang-kadang isim mufrad juga boleh memberi makna umum. Berdasarkan makna lah. Tengok yang bercakap tu kena tak dengan makna. Kita kena tengok ayat, adakah dia memberi makna jamak ataupun tidak. Okey. Contoh saya kata, ana uhibbu al-muslim. Ana uhibbul muslim.
Boleh tak saya terjemahkan saya sayang kepada semua manusia, semua muslim? Boleh. Jadi ketika itu ana uhibbul muslim, al-muslim itu adalah merupakan al-ismul mufrad, al-ismul mufrad al-mu'arraf bil alif wal lam, maka dia boleh menjadi lafaz am, lafaz yang memberi makna semua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyah isim mufrad, jamak dia zaniyat. Waz-zani mufrad juga, jamak dia apa? Zunah. Taib. Az-zaniyatu waz-zani ada alif lam. Adakah bermaksud ada seorang penzina tertentu yang lelaki dan ada seorang penzina tertentu yang perempuan? Hendaklah kamu menyebat dua mereka yang tertentu ini sebanyak 100 kali sebatan. Adakah itu maksudnya? Tak. Sebab kalau kita faham gitu, dia akan jadi hanya ada dua orang saja yang akan disebat. Penzina lain tak akan disebat. Tapi yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah semua penzina lelaki, semua penzina perempuan hendaklah disebat sebanyak 100 kali sebatan. Dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh lah. Tapi secara dasarnya az-zaniyatu waz-zani, alif lam itu adalah alif lam yang masuk kepada isim mufrad dan boleh diertikan dengan makna jamak, maka dia memberi makna al-umum. Semua penzina lelaki dan semua penzina perempuan. As-sariqu was-sariqatu, itu semua adalah di antara contoh yang menunjukkan bahawa al-ismul wahid al-mu'arraf bi alif wal lam adalah merupakan lafaz umum. Lafaz umum. Hadzal rajul uhibbuhu. Hadzal rajulu uhibbuhu. Adakah bermaksud semua lelaki ini saya suka? Hadzal rajulu. Cik tunjuk lagi. Hadzal rajul uhibbuhu. Adakah memberi makna? Dia kata ar-rajul isim mufrad ada alif lam, maksudnya semua lelaki lah. Tak. Dia memberi makna lelaki ini, maknanya lelaki tertentu. Ketika itu dia tidak jadi umum. Sebab dia hanya seorang, dia bukan merujuk kepada semua lelaki. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lafaz umum juga adalah seperti jamak wal jam'ul mu'arraf bil alif wal lam. Lafaz jamak, maknanya dia bukan musanna, dia bukan mufrad, tapi dia jamak. Maknanya isim yang ada alif lam, kalau dia mufrad pun bawa kepada makna jamak, kalau dia jamak pun bawa kepada makna jamak. Lafaz mufrad yang ada alif lam, dia boleh bawa kepada umum. Kalau lafaz itu ditukar kepada jamak pun dia akan membawa kepada makna umum. Okey. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya al-mu'minun, maksud dia orang mukmin Malaysia saja? Tak. Maksud dia sesungguhnya semua kaum mukmin itu adalah merupakan bersaudara. Dalam satu zaman saja? Tak. Mukmin zaman Nabi merupakan saudara bagi mukmin zaman hari ini. Mukmin zaman hari ini di Malaysia merupakan saudara kepada mukmin di Palestin. Semua adalah bersaudara. Kenapa yang mari mana datang semua tu? Allah tak sebut inna jami'al mu'minina ikhwatun. Kita kata kerana lafaznya adalah pertama alismu dan dia adalah jamak. Dalam masa yang sama ada alif lam, dan alif lam itu adalah bukan merupakan alif lam adiyah, sebaliknya memberi makna semua. Alif lam al-istighraq. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi al-mu'minun di situ memberi makna semua. Maksudnya semua kaum mukmin adalah merupakan saudara mara. Tapi kalau dia lafaz jamak tetapi tidak ada alif lam, ana ra'aitu tullaban ya'tuna minad darrasa ila al-hayy sabi'.
Ana ra'aitu tullaban. Ana ra'aitu tullaban. Tullab jamak kepada talib. Talibun, taliban. Bukan taliban yang tu Talibun, talibani, tullabun. Ra'aitu tullaban ya'tun minad darrasa ilal ashir atau ilal sabi'. Adakah kita akan ertikan sesungguhnya semua pelajar telah datang daripada darrasah ke hayu sabi'? Tak. Sebab apa? Sebab walaupun jamak tetapi tidak ada alif lam. Bila tidak ada alif lam, dia tidak memberi makna semua. Dia tidak memberi makna umum. Tapi dia jamak, Ustaz. Memanglah saya tak kata seorang pelajar, saya tak kata 2 orang pelajar. Bilangan mereka paling sikit 3 orang, 4 orang mungkin, 5 orang mungkin, 10 orang mungkin, 200 orang mungkin. Ramai. Tetapi semua pelajar ke? Tak. Sebab kenapa? Sebab tidak ada alif lam. Al-Azahirah ala manhaj ahli sunnati wal jamaah. Contoh kalau saya buat ayat begitu. Al-Azahirah ala manhaj ahli sunnati wal jamaah. Al-Azahirah jamak kepada Azhari. Azhariyun, Azhariyani, Azahirah ataupun Azhariyun. Bolehlah. Biasa kita dengar Azhariyun ataupun Azahirah. Al-Azahiratu ala manhaj ahli sunnati wal jamaah. Kita nak terjemah apa? Satu kumpulan ramai di kalangan pelajar Azhar bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita terjemahkan begitu, dia tidak memberi makna umum lah. Sebab kita kata ada kumpulan Azhar tertentu yang bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita kata Al-Azahirah, maksudnya semua pelajar Al-Azhar bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ketika itu alif lam dalam ayat tadi adalah lil umum. Limaza? Li'annal alisma jam'un wa huwa mu'arrafun bil alif wal lam. Jadi selepas ini bila kita baca saja nas syarak, kita baca hadis, kita baca kitab-kitab fiqh, dia akan mengubah cara faham kita terhadap nas. Perkara ini akan ketara sewaktu kita menterjemah nas. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia. Kenapa datang semua tu? Sebab alif lam itu diikat pada isim mufrad. Dia akan beri makna begitu. Al-mu'min la yanjus. Al-mu'min la yanjus. Rasulullah sebut al-mu'min la yanjus. Atau Nabi sebut al-muslim. Saya tak ingat antara dua tu. Okay. Al-mu'min la yanjus. Maksud dia apa? Seorang mukmin tidak bernajis. Itu terjemah asal lah, seorang mukmin. Tapi maksud dia apa? Hanya seorang saja. Orang mukmin yang kedua najis tu. Maksud dia apa? Semua mukmin. Kenapa mana dia semua ni tak sebut pun kullul mukmin? Nabi kata al-mukmin, seorang mukmin. Kita kata walaupun lafaz ni mufrad tapi ada alif lam, dan alif lam itu kena dengan makna semua. Jadi dia memberi makna semua mukmin. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya al-musyrikun, semua orang musyrik adalah najis, iaitu akidah yang mereka pegang adalah mereka itu adalah najis dari sudut akidah, walaupun jasad mereka tidak bernajis. Walaqad karramna bani Adam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga disebut di sini wal asma al mubhamah. Isim-isim yang mubham. Maksudnya dia tidak memiliki makna yang jelas. Sebaliknya mubham, yang tidak jelas. Kalau macam al-muslim tu ada maknanya orang Islam. Az-zani jelas, as-sariq jelas maknanya. Tapi kalau macam man, seseorang, ma apa sahaja, kan dia tidak memiliki satu makna yang jelas.
Jadi ini dinamakan sebagai al-asma' al-mubhamah. Dia isim, dia bukan fi'il, dia bukan huruf. Sebenarnya dia berada dalam kategori ism. Cumanya dinamakan dia ini sebagai al-asma' al-mubhamah. Lafaz-lafaz yang mubham. Sebab dia tidak memiliki makna yang tertentu. Walaupun dia ada makna juga, tapi makna dia terlalu umum, terlalu sampai kita tak tahu nak kata siapa. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Sebagai contoh, man dakhal, sesiapa sahaja. Orang Arab saja ke? Tak. Siapa saja. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun. Contoh, kalimah man itu dia tidak ada maksud dia orang Muslim ataupun orang lelaki atau orang perempuan. Dia makna dia terlalu mubham, terlalu tidak jelas. Boleh digunakan kepada sesiapa saja. Oleh kerana terlalu dia tidak memiliki satu makna yang terperinci, begitu dinamakan sebagai mubham. Walaupun dia ada makna, kita namakan man itu sesiapa. Ini panggil al-asma' al-mubhamah. Apa contoh asma' mubhamah? Kaman. Bukan kaman Mesir. Kaman ya akhi. Kaman. Azin kaman. Itu lain. Ka-man. Ay mislu man. Wazalika mislu man. Kaman. Fi man ya'qil. Seperti kalimah man. Fi man. Subhanallah. Kaman fi man. Sedap ayat ya'qil. Seperti kalimah man bagi sesiapa sahaja yang berakal. Maksud dia kepada manusia. Fi man ya'qil maksud dia yang dia mempunyai kemampuan untuk berfikir. Secara tabi'inya sepatutnya dia boleh berfikir. Walaupun mungkin dia gila, mungkin dia masih kanak-kanak, tapi dia termasuk juga dalam kategori orang yang mempunyai kemampuan untuk berfikir. Sama ada memang boleh fikir masa tu, atau dia mempunyai kemampuan untuk berfikir. Setengah jam dah cakap ni. Itu tadi dah jam ke-10. Betul ke 10 kena tidur. Kaman fi man ya'qil. Kalimah man. Jadi sebarang kalimah man dia akan memberi makna umum. Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka kamu semua hendaklah membunuhnya, menjatuhkan hukuman bunuh kepadanya. Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan sebarang lelaki atau perempuan yang murtad akan dijatuhkan hukuman bunuh. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan orang perempuan kalau murtad tak jatuh hukum bunuh. Orang lelaki sahaja yang jatuh hukum bunuh. Lalu mazhab Imam Syafi'i mengatakan Nabi bersabda, man baddala dinah faqtuluh. Man. Ada Nabi kata minar rijal, minan nisa faqat. Nabi tak kata begitu. Nabi kata man. Man fi man ya'qil. Siapa saja yang berakal, maksudnya siapa saja manusia yang menukar agamanya, maka hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi kenapa mazhab Syafi'i mengatakan lelaki ke perempuan ke tak kisah? Sebab Nabi sebut kalimah man. Jadi kalimah man memberi makna umum. Tengok tak macam mana fuqaha kita fikir, subhanallah. Habis mazhab Imam Abu Hanifah tak tahu ke benda ni? Tahu, tapi ada dalilnya. Mazhab Imam Abu Hanifah ada dalil lain, iaitu Nabi pernah melarang jangan bunuh wanita. Apa saja, semua wanita. Rasul mana'a min qatlin nisa. Jadi an-nisa jamak yang dari dalam semua perempuan. Ada Nabi kata illa in kanat murtaddah, tak ada juga. Jadi mazhab Imam Hanifah pun ada dalilnya, menggunakan konsep umum juga. Mazhab Imam Syafi'i pula faham yang itu merujuk kepada wanita yang bukan murtad.
Itu dalam isu perang. Dalam perang jangan bunuh wanita sebab orang perempuan tak terlibat dalam perang. Jadi fuqaha kita bila mereka beristimbat mengeluarkan hukum hakam, mereka menggunakan apa yang kita pelajari hari ini dari segi konsep usul fiqh. Cuma kadang-kadang orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni, tapi konsep asalnya adalah sama saja. Kaman fi man ya'qil. Wa ma. Begitu juga dengan kalimah ma. Ini semua adalah contoh kepada al-asma'ul mubhamah. Sebab lafaz mufrad, lafaz umum yang disebutkan dalam mata waraqah ada 4. Alif lam bila masuk kepada isim mufrad, alif lam bila masuk isim jamak, kemudian asma' mubhamah. Asma' mubhamah banyak sikit. Cuma dia berada dalam kategori nombor 3. Sebab tu dia kata ada 4 je, tapi kini dia ni bukan dah 4 ni, dah macam-macam ni. Man, ma, ayu, aina, mata, kan? Lepas tu la lagi. Jadi ni dah banyak pula, bukan 4 saja. Kita kata yang banyak-banyak yang berada dalam asma' mubhamah ni dianggap seperti satu. Al-asma' al-mubhamah. Okey, apa contohnya? Okey, man. Apa lagi? Ma. Ma pula fi ma la ya'qil. Ma pula merujuk kepada apa saja yang tidak berakal. Ini bukan orang. Apa saja yang bukan orang, dia boleh berada di bawah kategori ma. Satu orang kata, ya akhi, ana uhibbu ma tuhib. Wow, ini memang cinta sejati semua ni. Akhil karim, ana uhibbu ma tuhib. Saya suka apa saja yang kamu suka. Nabi kata dalam hadis pula, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allahu akbar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Li akhihi. Akhun. Tapi dia tak termasuk dalam mata waraqah lah. Tapi dia ada mudhaf dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih juga memberi makna umum sebenarnya. Tapi dalam mata waraqah tak disebut. Tak apalah. Ma yuhibbu li nafsihi. Apa sahaja. Kita terjemah, tidak akan beriman salah seorang pun di kalangan kamu semua sehinggalah dia suka untuk saudara dia apa sahaja yang dia suka untuk diri dia. Kenapa kita terjemahkan begitu? Sebab ma itu adalah li ghairi aqil wa hiya tadullu 'ala al-umum. Maksudnya saya suka kalau saya dihormati, maka kamu juga kena hormati orang. Sebab Nabi kata, apa yang kamu suka pada diri kamu, kamu juga kena lakukan perkara itu kepada orang lain. Kamu suka untuk kamu disayangi, maka kamu juga kena menyayangi orang lain. Kamu suka kalau aib kamu, kalau ada orang tahu, tutup. Maka kalau kamu jumpa aib orang, tutup. Jangan cerita dengan orang. Kamu suka untuk tidak dicela, maka jangan cela orang. Sebab apa saja yang kita suka daripada diri kita, kita juga hendaklah suka benda itu ada pada orang lain. Mari mana kalimah itu? Semua terjemah ni mari mana? Hanya kerana kalimah ma. Li'anna ma tufidul umum. Jadi kalau satu orang kata kepada sahabat saya, ana uhibbu ma tuhib. Kalau kawan tu suka ikan patin, dia pun sukalah maknanya. Tapi dia tak sebut pun ikan patin, ustaz. Sebab dia guna kalimah ma. Ma li ghairi aqil. Ikan patin akil ke ghairi aqil? Ghairi aqil. Jadi orang tu suka ikan patin, saya tak langsung kita pun faham, oh dia pun suka ikan patin. Orang ni ustaz, dia suka makan kuftah. Kawan dia pun suka kuftah. Sebab kawan dia sebut dah, ana uhibbu ma tuhib. Okey, jadi ma li ghairi aqil. Tapi kawan saya ni ustaz, dia suka dengan isteri dia. Tak termasuk. Kawan dia pun taklah cinta ke isteri orang tu. Sebab apa? Dia hanya sebut ana uhibbu ma tuhib. Dia tak sebut ana uhibbu man tuhib. Dia sebut ana uhibbu man tuhib, dia kata hatta zaujati. Dia boleh timbulkan soalan tu. Hatta zaujati akhi. Haram alaik. Dia boleh keluarkan persoalan. Tapi kalau ana uhibbu ma tuhib, orang apa saja yang orang tu suka, dia pun suka. Yang termasuk dalam benda-benda yang tidak berakal, benda-benda yang bukan termasuk dalam kumpulan manusia. Dia suka duit, orang ni pun suka duit. Dia suka makan nasi banyak, orang ni pun suka nasi banyak.
Dia suka belanja orang, dia pun suka belanja juga. Baik, apa saja yang bukan unsurnya manusia, yang disukai oleh si fulan tertentu, yang seorang lagi tadi pun suka juga. Sebab dia dah kata ana uhibbu ma tuhib. Kenapa yang kamu boleh faham macam tu? Sebab kalimah ma. Wa ay, kalimah ay. Ay dengan sabdu, sebab kalau ay dengan mati, dia tidak memberi makna umum. Hazal ma ay ma yansun uhibbuhu. Kita kata dia guna kalimah ay, maksud dia lil umum. Dah, itu ay tafsiriyah. Ay dengan balik mati, ay. Ini ayyu ataupun ayya ataupun ayyi, berdasarkan dia punya i'rab lah. Jadi ay di sini dengan sabdu. Sebab kalau tanpa sabdu, dengan baris mati ay tanpa sabdu, itu memberi makna iaitu. Wa ayyin fil jami'. Kalimah ayyun pada semua. Maksud dia fi man ya'qil wa fi ma la ya'qil. Kalimah ay adalah juga memberi makna umum. Cuma dia lagi ganas daripada kalimah man dan juga ma. Sebab ay dia akan merujuk terus kepada apa sahaja, termasuk yang berakal, termasuk yang tidak berakal. Ayyu syai'in tuhib uhib. Yang tu dia dengar tu, ini memang dahsyat dia punya kasih dia kepada kita tu. Ayyu syai'in, ayya syai'in tuhib uhib. Kita suka orang ni, dia pun suka juga. Kita suka makan tempoyak, dia pun suka juga. Sebab dia guna kalimah ay. Jadi kalau kita baca dalam teks Al-Quran ataupun hadis, ada saja kalimah ayyu ataupun ayya atau ayyi, tengoklah dia punya i'rab dia. Dia akan memberi makna semua, apa sahaja dan siapa sahaja. Okey? Itu adalah kalimah ay. Aina. Aina juga rupanya memberi makna umum. Cuma dia tidak memberi makna umum untuk orang atau untuk benda-benda apa saja. Tetapi dia hanya merujuk kepada al-makan. Wa aina fil makan. Jita min ayyi makan. Tu dah ayyi, silap ambil contoh. Aina waladuk? Satu orang tanya soalan. Aina waladuka ya akhi? Aina waladuka Ahmad? Maksud dia, di manakah semua tempat yang anakmu berada di situ? Jadi kalau hari itu anak dia pergi banyak tempat, dia kata waladi fi sa'ah kaza wa kaza huwa fi madrasah, summa fi sa'ah kaza wa kaza huwa fi makan fulani wa hakaza. Tapi kalau kata aina huwa al-an, sebut yang al-an je lah. Sebab aina itu memberi makna semua tempat. Dia akan memberi makna untuk semua tempat. Aina. Wa mata. Kalimah mata untuk zaman. Maksudnya semua zaman. Mata akaltal lahma ya akhi? Satu orang tanya soalan kita, mata akaltal lahma? Kalau nak jawab betul-betul, kita akan kata wallahi ana akaltul lahma fi hazi sanah faqat marra ula fi tarikh kaza wa kaza, wal marra as-saniyah fi tarikh kaza wa kaza, wal marra as-salisah fi tarikh kaza wa kaza. Betul orang tu banyak jawapan. Dia kata yang kamu kata mata, kamu kata mata, dan kamu tak sebut fi hadza syah faqat. Kamu hanya sebut mata. Bila sebut mata, dia akan beri mana? Semua zaman. Bilakah semua zaman yang padanya kamu makan daging? Jadi saya kena jawab semualah. Sebab kamu tidak pula mengecilkan skop. Melainkan kalau kamu kata mata akaltal lahma fi hadza syah, ketika itu sudah dikecilkan skop.
Ada juga makna umum, tapi untuk bulan ini saja. Tapi kalau dia tidak sebut sebarang pengecilan skop, dia hanya kata mata akaltal lahma, saya kena jawab lah. Daripada start saya kecil, sepanjang saya ingat sampai saya mati, jenuh nak jawab lah. Kalau betul-betul nak tunaikan hak mata. Okey? Sebab mata memberi makna umum, mata fi zaman. Kemudian kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wama, kalimah ma. Tadi kan dah sebut wama fi ma la ya'qil. Tapi Imam Haramain sebut sekali lagi wama fil istifhami wal jazai wa ghairihi. Saya sendiri jadi terfikir soalan ni, kenapa yang Imam Haramain sebut banyak kali Dan akhirnya bila saya tanya pada Datuk Syekh Said bin Shaltut, mengapa Imam Haramain sebut kalimah ma mula-mula, lepas tu ma sekali lagi? Adakah ma mula-mula tu tak sama dengan ma yang kedua? Sebab ma fi ma la ya'qil boleh digunakan untuk istifham, boleh juga digunakan untuk al-jaza, maksud jawab syarat. Al-jaza ini maksudnya asyart, maafkan saya. Dan juga selain daripada asyartu dan juga al-istifham. Jadi rupa-rupanya Imamul Haramain ingin memberikan kepada kita penjelasan. Kalimah ma ni, selain daripada dia adalah fi ma la ya'qil, tapi kalimah ma tu sendiri boleh digunakan pada banyak sudut. Ma boleh diberi maksud istifham, ma boleh bermaksud al-jaza', ma juga boleh bermaksud dengan selain daripada istifham dan juga jaza'. Dan dia juga kesemua ni memberi makna umum. Cuma dia tetap fi ma la ya'qil. Kalau kira-kira man juga begitu. Man fil istifham wal jaza' wa ghairihi. Jadi maknanya Imam Haramain nak besarkan sikit ruang pada kita supaya kita intibah, supaya kita intibah cakap ni apa? Supaya kita terperasan bahawa ma ini bukan semata-mata hanya melihat kepada individu dia, benda apa, tetapi ma juga berperanan dengan banyak keadaan. Ma dalam bentuk soalan, ma dengan bentuk jaza' dan sebagainya. Okey. Kata Imam Haramain, wa ma, ai kalimah ma yang telah pun dibincangkan sebelum ni, fi ma la ya'qil, boleh juga memberikan makna umum untuk al-istifham, soalan. Masmuka ya akhi? Kita pun kata khairun nizam. Sebab apa? Kenapa sebut satu je? Dah itu saja ada. Cuma soalan dia umum. Apakah, sebutkan kepada saya semua nama kamu. Masmuk, maksudnya apakah nama kamu? Apakah segala nama kamu yang kamu miliki? Itu sebenarnya terjemahan dia. Tapi dah kebetulan dia satu nama je, dia sebut dah satu. Tapi katakan ayah dia bagi nama dia banyak. Siang pagi ayah dia panggil dia Ahmad. Malam kalau tengah hari Habibi. Anak manja. Petang pula nama dia Dudu. Malam Susu. Tengah malam Nunu. Nunu kalau ikut bahasa orang Mesir, Nunu maksudnya baby kecil, baby. Zeka Nunu, Zeka Susu. Itu semua bahasa manja dia orang lah. Kalau dia tu memang ayah dia namakan dia dengan 5 nama. Masmuka ya akhi? Ana Muhammad. Wa Nunu, wa Susu, wa kaman dia kena sebut. Dia kena sebut semua nama-nama yang dia miliki. Sebab kalau orang kata, ya akhi, ana sa'altuk masmu, anta ajabta al-asma' kathira leh. Dia boleh jawab, li anni summitu bi asma' kathira wa anta sa'altani ma wa lam tas'alni uzkur isman wahidan lak wa inma qulta li sa'altani masmuk wa ma tufidul umum fi ma la ya'qil wa ma fi su'alik wal istifham. Wa ma fil istifham. Jadi dia kena jawab semua nama dia lah. Ma fi jaybika ya akhi. Dia kena sebut lah. Wallahi soal sa'ab. Limadha? Liannaka sa'altani ma wa ma tufidul umum. Wallahi fi jaybika al'an awalan miftah, thaniyan nuqud wa hadha as'ab, salisan haqiqatan syuwaya koktail,
أو شوية قليل من كفتة موجود في الحقيقة. لفظتها بالمنديل. وأيضا قلم. وأيضا كذا وكذا. Ya Allah, penuh dalam poket macam-macam. Dia kena jawab semua kalau dia nak jawab betul. Sebab soalannya ma fi jaybik. Okey. Itu adalah ma dalam contoh al-istifham. Wal jaza, ma untuk memberi makna al jaza. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ma dengan masuk syarat dan ada jawab syaratnya. Apa saja yang kamu lakukan daripada kebaikan, apa balasannya? Ya'lamhu Allah. Allah mengetahuinya. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, balasannya Allah akan mengetahui perbuatan tersebut. Jadi ma di sini bukan soalan. Apakah perbuatan yang kamu baik yang kamu lakukan? Bukan soalan. Tapi ayat ini ayat untuk memberi makna apa saja yang kamu buat, maka balasannya begini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa saja yang kamu lakukan daripada kebaikan, maka balasannya, kesan dia adalah Allah mengetahui perkara tersebut. Jadi ma di sini bukan soalan, tapi ma di sini adalah asy-syart. Jadi kalau contoh man juga boleh lisyarat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi man di sini adalah lil jaza. Cuma dalam matan hanya didatangkan kalimah ma. Mungkin Imam Ahramin tak nak beratkan kita sangat sebab ini adalah kitab awal, kitab asas. Kan sebut semua kan takut orang tak nak faham. Jadi datangkan contoh. Faman la yudraku kullu la yutraku julluh. Wa ghairihi. Memang juga kadang-kadang boleh datang bukan untuk istifham, bukan untuk jazak, tapi selain daripada jazak dan juga istifham. Contoh ma dengan maksud khabar. Ma lil khabar, kal khabar. Ma yang bukan soalan, ma yang bukan balasan kepada, bukan untuk menyertakan di sana ada syarat dengan jawab syarat, tapi ma dengan tujuan nak bagi tahu benda. Contoh, satu orang tanya soalan kepada kita. Maza tasna'? Maza tasna' fi hadzal yawm ya akhi? Apakah yang kamu lakukan pada hari ini? Dia kata, ma sana'tu. Ma sana'ta? Ma sana'tu. Apa yang kamu lakukan? Dia kata, ma sana'tu. Apa yang saya telah lakukan. Apa yang kamu lakukan? Maksudnya, apakah perbuatan yang kamu lakukan? Dia jawab, saya melakukan perbuatan-perbuatan yang saya telah lakukan. Maksudnya dia tak nak jawab sebenarnya. Dia tak nak bagi tahu apakah perbuatan yang dia lakukan. Tapi dia jawab jugalah. Tapi jawapan dengan jawapan yang mubham. Ma sana'ta? Itu soalan. Ma istifham. Dia jawab dia, ma sana'tu. Ma akalta ya akhi hadzal yawm? Ma akaltu. Tapi ma di sini bukan ma nafi. Kadang-kadang ma boleh jadi maksud nafi. Hal akalta? Ma akaltu. Adakah kamu dah makan? Ma akaltu. Saya tak makan lagi. Saya tak makan apa hari ini. Tapi ma akalta al-yawm? Ma akaltu. Apa yang kamu dah makan hari ini? Saya makan hari ini. Nak tahu dia? Apa yang saya telah makan hari ini? Macam-macam. Apa dia? Ada? Dia tak nak jawab tu. Tapi ma di sini bukan istifham, bukan jazak, tetapi untuk khabar, untuk memberitahu. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun dia bukan istifham, bukan jazak, dia juga tetap memberi makna umum. Dan dia tetap berada di bawah kategori fi ma la ya'qil.
Okey. Clear semua? Baik. Qala rahimahullahu azza wa jal. Selesailah contoh kepada al-asma' al-mubhamah. Man fima ya'qil wa ma fima la ya'qil wa ayyin fil jami' wa aina fil makan wa mata fil zaman wa ma fil istifham wal jaza' wa ghairi. Yang disebut ni sebenarnya ada 5 lah. Cuma didatangkan, diulang kembali kalimah ma untuk menjelaskan perincian kegunaan ma tu sendiri. Ada 5 yang disebut. Man, ma, ay, aina, mata. Ini semua adalah berada dalam kategori ketiga, iaitu al-asma' al-mubhamah. Imam Al-Haramain sebut wa alfazuhu arba'ah. Lafaz umum ada 4. Okey, satu dah selesai, iaitu al-ismul wahidul mu'arraf bi alif wal lam. Kemudian yang kedua wal jam'ul mu'arraf bi alif wal lam. Yang ketiga al-asma' al-mubhamah. Yang keempat la fin nakirat wala fin nakirat. Sengaja saya dalam buku ni saya asingkan, sebab kalau tidak nanti orang akan ingat la itu juga berada pada al-asma' al-mubhamah. Sedangkan la itu dia sudah berada dalam kategori yang keempat, iaitu bukan al-asma' al-mubhamah, tapi dia merupakan la nakirah. Wala, kalimah la fin nakirat, la yang masuk pada isim nakirah, pada isim munakkar, bukan mu'arraf. Dia masuk kepada isim, dalam masa yang sama isim itu bukan mu'arraf, sebaliknya munakkar, mempunyai sifat nakirah. Apa contoh Imam? Contohnya kata Imam Al-Haramain, ka qawlik la rajula fid dar. Satu orang tanya pada orang ni, man fid dar? Dia kata la rajula fid dar. Maksud dia apa? Tidak ada mana-mana lelaki pun di dalam rumah. Maksud dia semua lelaki tak ada dalam rumah. Dia memberi makna umum. La ilaha illallah. Tidak ada mana-mana Tuhan pun yang wujud, melainkan hanya satu saja yang wujud, iaitu Allah. Jadi lam bila masuk pada isim nakirah, dia memberi makna umum. La dengan maksud tidak ada. Rajula, rajul ada alif lam? Tak ada. Dia ni kok jadi ma'rifah ke? Tak ada, sebab dia bukan mudhaf ilaih. Dia bukan la hazar rajul ke apa, tak ada. Dia hanya semata-mata isim mufrad dalam masa yang sama, tak ada alif lam. Jadi dia nakirah. La rajula, tidak ada sebarang lelaki pun. Tak boleh kita terjemah tidak ada seorang lelaki. Orang mungkin faham, ada 2 orang, 3 orang. Tak betul terjemah tu. Tak betul kefahaman begitu. Sebab la itu masuk kepada isim nakirah. Bila masuk pada isim nakirah, dia memberi makna umum. Wala fin nakirat, kalimah la pada kalimah isim yang bersifat nakirah. Contohnya seperti ucapan kamu, la rajula fid dar, tidak ada seorang lelaki pun di dalam rumah. Tak wujud mana-mana lelaki di dalam rumah tersebut. La salata. Ni banyak dah, kalau dalam fiqh ni kita akan jumpa banyak. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Masa Imam Syafi'i memahaminya tidak ada sembahyang yang sah kalau orang tu tak baca Fatihah. Maknanya dia sembahyang Jumaah ke, sembahyang seorang diri ke, sembahyang wajib ke, sembahyang sunat ke, tak baca Fatihah, batal sembahyang. Sebab apa? Nabi kata la salat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, maksudnya tidak ada sembahyang yang sah. Mana-mana sembahyang pun tak akan sah. Kalau kita nak terjemahkan begitu, mana-mana sembahyang pun tidak akan sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi kalau dia sembahyang seorang-seorang tak baca Fatihah, tak sah. Sembahyang jadi makmum, imam baca Fatihah, kenapa saya tak baca Fatihah pada sembahyang? Sebab Nabi kata la salata. Jadi dia memberi peranan besar di dalam istinbat hukum. Wala fin nakirat ka qawlik la rajula fid dar. Okey. Sikit lagi yang berbaki, iaitu isu umum. Umum ni sifat kepada am lah. Al-umum maksudnya
kaunu hadzal lafzi amman. Al-umum huwa kaunu hadzal lafz amman. Suasana lafaz itu adalah am, itu dinamakan umum. Satu orang, satu lafaz, kalau dia adalah merupakan lafaz am, maka keadaan dia bersikap dengan lafaz am itu, yang memiliki am itu dinamakan umum. Okey. Setelah kita mengetahui apakah dia lafaz am, yang sifat dia adalah umum, menyeliputi, menyeluruh, Imamul Haramain Al-Juwaini, sebab lepas habis baca Mata Waraqah, kita akan baca Qurratul Ain karangan Imam Al-Hattab. Itu tersasul Imam Al-Hattab. Kitab ni kita baca setahun insya-Allah. Habis tahun ni, kalau siapa nak sambung, kita akan baca Qurratul Ain. Tapi Qurratul Ain baca 2 tahun. Qurratul Ain ni syarah kepada Mata Waraqah. Mari kita akan main betul Mata Waraqah ni insya-Allah sampai 3 tahun. Dan kalau ikut Syekh Said Saltut, habis Qurratul Ain, baca pula kitab Ghayatul Ma'mul. Saya jangka Ghayatul Ma'mul 3 tahun atau 4 tahun. Siapa yang nak baca? Tak ada orang masa tu sebab semua dah ambil master. Okey. Berbaki lagi jumlah yang sedikit yang berkaitan dengan umum. Tapi senang je. Okey, al-khas ni kita baca minggu depan, kita habiskan sikit dengan wal umum min sifatin nutq. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Haramain sebut al-umum, sifat menyeluruh yang ada pada lafaz tu. Kita kata contoh, innamal mu'minuna ikhwah. Keadaan kalimah apa namanya, suatu benda tu bersifat menyeluruh. Contoh di sini macam kalimah al-mu'minun itu menyeluruh. Sifat itu hanyalah ada pada sifat ucapan. Maksud dia umum ni hanya pada lafaz, hanya pada kalimah. Tak ada istilah orang ni umum lah. Hadzal rajul am. Wallahi inna hadzal fi'la am. Perbuatan ni umum. Tak betul begitu dalam usul fiqhnya. Tak ada istilah perbuatan itu am, ataupun orang itu am, atau air ini am, tak ada. Yang am ni apa dia? Lafaz. Kalimah ini am. Baru betul. Sebab tu kata Imam Al-Haramain, wal umum min sifatin nutqi. Umum adalah daripada sifat an-nutqi, maksud dia al-mantuq, maksud dia al-lafz. Lalu setelah kita tahu umum ni adalah daripada sifat nutq, ni dari segi ilmu usul fiqh ni. Sebab kalau dalam bahasa kadang-kadang digunakan juga. Contoh, hazal matar amun di jami'il bilad. Hujan ini meliputi. Tapi dari segi usul fiqh, bila kita bincang isu am khas, dia hanya bincang pada kalimah. Adapun contoh hazal mataru am, itu segi bahasa. Kita tak bincang dari segi usul fiqh. Bila kita nak bincang isu istinbat hukum, kita hanya akan mengenal pasti kalimah ini am atau tidak. Tak bincang orang ini am atau tidak, sebab orang tu am tidak memberi faedah pada usul fiqh. Ujian itu menyeluruh, itu tak ada kaitan dengan usul fiqh. Okey, sebab tu dalam ilmu usul fiqh dibincangkan isu umum ni hanya pada kalimah, hanya pada lafaz. Oleh itu kata Imam Al-Haramain, wala yajuz da'wal umum fi ghairihi. Maka tak bolehlah kita mendakwa adanya sifat umum pada selain daripada an-nutq. Fi ghairihi ay fi ghairi nutqi ay fi ghairi al-mantuqi ay fi ghairi al-lafzi. Apa contohnya? Benda selain daripada lafaz. Minal fi'li, perbuatan. Wa ma yajri majrahu, dan juga apa sahaja. Ma dengan maksud umum kan, apa sahaja yang berjalan dengan jalan perbuatan. Wa ma yajri majrahu ay wa ma yajri majral fi'li. Wa ma yajri majra al-fi'li.
Okey, Imam Al-Haramain nak sebut am ni hanya boleh diertikan atau boleh difahami bahawa dia adalah lafaz mata-mata. Umum hanya sifat kepada lafaz. Jangan mandai-mandai kata umum sifat kepada perbuatan. Ataupun benda yang seperti perbuatan. Perbuatan ni macam biasalah, berjalan, berlari, apa semua. Benda yang seperti perbuatan ni sebagai contoh fatwa. Satu orang bagi fatwa kepada satu orang, kamu kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Ataupun seorang qadi, dia menjatuhkan hukuman kepada si fulan, hukumnya begini, begini, begini. Jadi kata Imam Al-Haramain, kalau perbuatan seseorang, kalau dalam isu sufik, dia akan bincang perbuatan Nabi lah. Contoh, Sayyidina Nabi dalam hadis disebut Nabi SAW pernah sembahyang di dalam Kaabah. Okay, Nabi pernah solat di dalam Kaabah. Salat Nabi SAW dakhil Kaabah. Okey, boleh tak setelah saya tahu hadis itu Nabi sembahyang dalam Kaabah, kalau saya mujtahid katakan, boleh tak saya kata hadis ini menunjukkan sesiapa yang sembahyang dalam Kaabah, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat, sembahyangnya sah. Sebab apa? Sebab Nabi sembahyang dalam Kaabah. Boleh tak saya punya istidlal begitu? Boleh tak cara hujah saya begitu? Jawapannya adalah tidak boleh. Sebab apa? Sebab isunya saya berhujah dengan perbuatan Nabi. Nabi solat. Saya tak kata dengan sabdaan Nabi. Man salla fil Kaabah. Contoh kalau ada Nabi sebut begitulah, tak ada ni contoh katakan kalau Nabi pernah sebut man salla dakhilal Kaabah fa salatuhu sahih. Man salla. Okey, tak apalah ada kalimah man. Siapa saja yang sembahyang. Apa saja sembahyang maknanya. Itu kita ambil kalimah Nabi. Ini diambil perbuatan Nabi. Nabi sembahyang dalam Kaabah. Boleh tak saya menjadikan hadis Nabi sembahyang dalam Kaabah sebagai dalil sembahyang apa pun, baik sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang jenazah, apa sembahyang pun sah kalau buat dalam Kaabah dengan hadis tersebut? Jawapannya tak boleh. Sebab saya berhujah dengan perbuatan. Perbuatan tidak bersifat umum. Sebab bila Nabi sembahyang dalam Kaabah, mungkin Nabi sembahyang fardu, mungkin Nabi sembahyang sunat. Jadi kenapa saya nak umumkan, sedangkan Nabi hanya buat satu perbuatan, ya imam sembahyang fardu, ya imam sembahyang sunat. Macam mana saya nak umumkan dengan perbuatan Nabi tersebut? Jadi tak boleh kita berhujah dengan perbuatan. Berhujah dengan perbuatan boleh, tetapi menjadikan perbuatan itu bersifat umum tidak boleh. Perbuatan Nabi hujah. Sembahyang dalam Kaabah boleh. Sembahyang apa? Kalau kita dapat pasti Nabi sembahyang tu sembahyang sunat, okey, sembahyang sunat boleh dalam Kaabah. Sembahyang fardu? Kalau saya kata boleh sebab Nabi sembahyang sunat dalam Kaabah, tak betul hujah tu. Sebab Nabi sembahyang dalam Kaabah, sembahyang sunat tidak boleh diumumkan kepada apa saja sembahyang. Melainkan kalau saya kata menggunakan konsep qiyas, itu dah guna konsep qiyas, bukan guna konsep umum. Jadi umum hanya pada kalimah, hanya pada bicara. Maksudnya kalau dalam sufik, untuk istimbat hukum ni pada sabdaan Nabi dan juga pada firman Allah SWT. Itu yang jelas dah. Kadang boleh juga daripada kalam suami, kalam ayah, kalam ibu. Itu mungkin juga boleh diambil umum tu untuk berkaitan dengan hukum. Tapi secara mudahnya, umum adalah sifat bagi ucapan, bukan pada perbuatan. Dan juga bukan kepada benda yang macam perbuatan. Kalau macam perbuatan tu memang perbuatan orang tu sendiri, tak berkaitan dengan orang lain. Yang ni berkait dengan orang lain. Contoh, Nabi pernah berfatwa begian. Satu orang, contohnya dalam hadis disebut Nabi telah berhukum, Nabi telah memutuskan bahawa orang seorang jar, apa jar cakap Melayu? Jiran,
jiran boleh mengambil rumah jirannya secara syuf'ah. Dalam fiqh dia ada satu isu namanya syuf'ah. Syuf'ah ni, saya ada rumah contoh, saya ada jiran. Saya jual rumah saya tapi tak tanya jiran dulu kok dia nak beli. Saya tak tanya dia. Kalau saya tanya dia lain ceritalah. Nak beli tak rumah saya? Tak ada duit lah. Okey, tak apalah, saya tanya orang lain lah. Itu tak apalah. Ini saya tak tanya dia sepatah. Saya pergi jual, tiba-tiba jiran tu terkejut. Awak siapa? Oh, saya pemilik rumah ni yang baru. Pemilik lama jual ke? Jual. Tak beritahu saya pun. Kalau dalam hadis disebut Nabi berhukum, menjatuhkan hukum bahawa jiran boleh mengambil rumah tadi secara syuf'ah. Maknanya jiran tadi boleh beritahu pada qadi, wahai qadi, tuan rumah yang lama ni dia jual rumah dia kepada orang baru tak minta izin saya. Sekarang saya nak beli rumah ni secara paksa daripada pemilik baru. Qadi kalau pegang mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata silakan. Jadi jiran kata, kamu beli berapa banyak? Saya beli 2 juta. Nah 2 juta keluar pada rumah. Apa ni? Saya nak rumah ni. Tak, berdasarkan syuf'ah saya berhak untuk ambil rumah ni secara paksa. Walaupun kamu tak redha, kamu bayar 2 juta. Nah ambil 2 juta, kamu pergi beli rumah lain. Itu namanya syuf'ah. Mengambil, kita beli jugalah, jual beli tapi secara paksa sikit. Dia bukan semua benda lah. Okey, dalam isu ini, dalam hadis disebut jiran boleh menggunakan hak syuf'ah. Jiran. Tapi disebut qada Rasulullah SAW. Nabi telah memutuskan secara undang-undang. Mazhab Imam Syafi'i akan jawab balik. Hadis tadi adalah perbuatan, ataupun dengan tepatnya seperti perbuatan. Dia bukan perbuatan Nabi, tapi Nabi memutuskan untuk simpulan-simpulan. Jadi dia seperti perbuatan. Itu panggil wa ma yajri majrahu. Kalau macam Nabi semayang tu memang perbuatan Nabi terus. Yang ni Nabi, perbuatan orang tu diizinkan oleh Nabi. Cuma isunya hukuman undang-undang tidak menyeluruh. Mungkin hanya untuk orang itu, jiran itu, bukan untuk jiran yang semua jiran yang lain. Mungkin hanya untuk jiran itu, dengan sebab dia sebut ada benda-benda dengan Nabi, jadi Nabi pun hukum untuk dia ni dia boleh. Tapi mungkin orang lain tak. Apatah lagi Nabi tak sebut dalam ucapan. Nabi tak kata kullu jiran lahu haqqu syuf'ah. Nabi tak sebut begitu. Kalau Nabi sebut dengan jelas dan ada kalimah umum situ, selesai masalah. Tapi ini perbuatan, ataupun dengan tepatnya seperti perbuatan Nabi, iaitu Nabi menjatuhkan hukuman si jiran boleh mengambil secara syuf'ah. Jadi kata mazhab Imam Syafi'i, kamu telah berhujah dengan umumnya benda yang macam perbuatan ni, iaitu qada, fatwa dan sebagainya. Sedangkan umum hanya pada ucapan, bukan pada tindakan dan juga perbuatan. Jadi mazhab Imam Syafi'i menolak mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab itulah mazhab Syafi'i tidak berlaku syuf'ah pada jiran. Yang berlaku syuf'ah ni dalam mazhab Syafi'i sekiranya rakan kongsi. Saya contoh rumah tadi, saya beli secara kongsi. Saya dengan Ustaz Said, kami berdua kongsi rumah. Cuma tak letak, okey, bilik ni bilik saya, yang ni bilik kamu. Tak buat begitu. Kita beli secara bersama dan rumah ni rumah kita sama-sama. Tak ada istilah yang daripada depan sampai tengah rumah saya, daripada tengah ke belakang rumah kamu. Tak ada. Saya dengan Ustaz Said, kami telah beli rumah ni secara kongsi. Saya beli 70%, Ustaz Said beli 30%. Mereka kalau jual rumah tu, untungnya 70% saya dapat, 30% Ustaz Said dapat. Tiba-tiba Ustaz Said pergi jual hak dia kepada orang lain tanpa minta izin saya. Mari satu orang salam dengan saya, alhamdulillah dapat juga, kita jadi rakan kongsi kan. Awak ni siapa? Saya rakan kongsi yang baru. Tak ada. Rakan kongsi saya ni Ustaz Said.
Dia kata, dah Ustaz Syed baru je jual semalam. Persen dia 30% tu kepada saya. Jadi saya dulu kita ingin nak rakam kongsi kamu. Oh, saya kata tak boleh macam ni. Dengan Ustaz Syed tak apalah, kita dah biasa. Dengan orang ni entah okey ke tak okey. Elok rakam kongsi, jadi rakam bertumbuk nanti. Akhirnya saya pun adu pada Qadi. Saya kata, Qadi, Ustaz Syed pergi jual 30% saham di dalam rumah ni kepada pemilik baru tanpa tanya saya sepatah. Maka saya nak menggunakan hak saya dalam isu syuf'ah. Qadi kata, okey, silakan guna. Jadi saya pun kata, wahai orang baru yang baik hati, ya silakan. Kamu beli berapa dengan Ustaz 30% tu berapa kamu beli? Saya beli dengan harga 2 juta. Ambil 2 juta ni, ahlan wa sahlan, pergi cari rakam kongsi lain. Saya memang dah lama nak jadi rakam kongsi Ustaz. Tak ada benda. Saya hanya dengan Ustaz Syed je. Dengan selain pada Ustaz Syed, saya tak mau. Habis saya dah bayar. Nah, ni duit. Kamu tak dizalimi. Mana boleh jual beli secara paksa? Syuf'ah membenarkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i hanya dalam isu rakan kongsi. Dan adalah syarat-syaratnya lagi. Takkan buku beli bersama-sama pun nak jadi syuf'ah juga. Buku saya beli ni, jom kita beli sama-sama. Buku harga 20, saya bayar 5 gini, kamu bayar 15. Nak tak? Jadi kamu ada persen, saya ada persen. Dalam mazhab Syafi'i, buku tak boleh berlaku syuf'ah sebab kecil sangat. Tandas rumah tu ni, tandas tu, Allah, tandas pula kecil kan. Bukan boleh duduk ramai-ramai pun kan. Yang tu tak berlaku syuf'ah lah. Itu tak berlaku syuf'ah. Dia mesti benda-benda yang besar. Adalah disebut syaratnya dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Abu Hanifah pula meluaskan sampai kepada jiran. Padahal jiran tu bukan rakam kongsi saya. Dalam mazhab Syafi'i, jiran tak ada hak untuk mengambil secara syuf'ah. Yang boleh ambil secara syuf'ah ni hanya rakan kongsi, syarik. Di mazhab Imam Abu Hanifah membenarkan syuf'ah pada jiran dengan hadis tadi. Mazhab Syafi'i kata isu hadis tadi, isu qada. Qada ini seperti perbuatan tidak ada umum padanya. Walaupun Nabi katakan hadis tu sahih, katakan saya tak pasti hadis tu sahih atau tidak, katakan hadis tu sahih di sisi mazhab Imam Syafi'i, namun hadis itu hanya kepada sahabat tersebut sahaja. Tidak boleh kamu mengumumkan kepada semua jiran sampai akhir hari kiamat, sebab dia bukan ucapan. Wa innamal umum fin nutqi faqat. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Habislah apa yang nak kita bincangkan pada hari ini secara lebih kurangnya dalam kitab kitab Al-Waraqat. Tapi kalau kita buka kitab-kitab lebih tinggi, bab am dengan khas ni memang panjang betul. Tapi kita lalu secara mudah begitu, tanpa kita masuk dalam perincian-perincian yang panjang. Bila kita akan jumpa perincian-perincian itu bila kita baca kitab Al-Hattab nanti. Itu pun tidaklah terlalu panjang sangat. Dan insya-Allah kita akan baca Hattab di rumah Pahang, di rumah Johor juga. Dan untuk pengetahuan semua, dekat dengan rumah Johor ni ada satu restoran. Restoran tu namanya restoran Al-Hattab. Mungkin kita boleh baca di situ. Baru kena naqra'ul Hattab fil Hattab. Hatta sara kullu wahid kal Hattab. Okey. Tapi oleh kerana kita baca Waraqat, belum ada lagi mat'am Waraqat, kita baca kat sini dululah. Tapi kalau dah baca Hattab nanti kita bincang baca di mana. Okey, ada sebarang soalan sebelum kita tangguh? Minggu depan apa? Hari Khamis ni, kalau ada rezeki, ada umur, kita akan baca pasal Al-Khas pula. Lawan kepada Am adalah Khas. Okey, ada sebarang soalan yang ingin ditanya? Terlewat sikit kita habis hari ni. Saya minta maaf kalau saya terlewat ke sini tu, maknanya kelas di Ruak Jawi tu lewat. Sebab saya ada kelas dengan Syekh Syed. Wa ana tabi', wa tabi' tabi'. At-tabi'u tabi'. Law ta'akhkhara al-aslu ta'akhkhara al-far'u. Walau ta'akhkhara al-far'u ta'akhkhartum. Baik.
Okay, ada seorang soalan? Semua dah tak nak tanya soalan kan, sebab dah lewat. Okay, kalau macam tu kita tangguh. Sebab kalau saya panjangkan lagi, dia bercanggah dengan konsep hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa ma fi ma la ya'qil wa ma fil istifham wal jaza' wa ghairihi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada hari ini. Semoga diberkati Allah. Bertemu lagi pada hari Khamis ni. Kalau ada usia, ada umur, InsyaAllah moga diselamatkan Allah semuanya. Kita tangguhkan dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.